So we have started with chapter number 6. Okay, so chapter number 6 we have started yesterday, pulse modulation. So pulse modulation, so what is the concept of pulse modulation that I explained yesterday? Pulse modulation means what? What is the difference in analog modulation and pulse modulation? Give the answers. What is the difference in pulse modulation and analog modulation? We have seen yesterday that point. In analog modulation, modulating and carrier signal are in analog form, and in pulse modulation, modulating signal is in analog form and carrier signal is in pulse form. Okay. So that is the basic difference in pulse modulation and analog modulation. Okay. So yesterday we have seen the classification. I will just explain it. मॉड्युलेशन दोन टाईपचे आहेत. अॅनालॉग मॉड्युलेशन किंवा त्याला म्हणतात कंटिन्युअस वेव्ह, ज्याच्यामध्ये कॅरियर आणि मॉड्युलेटिंग सिग्नल दोन्ही अॅनालॉग फॉर्ममध्ये असतात. अँड पल्स मॉड्युलेशन मीन्स व्हॉट? आयदर युअर कॅरियर or your modulating signal is in digital form. But in case of pulse modulation, whatever we are going to see in that, carrier is in the form of pulses or it is in the form of digital signal. Then pulse modulation मध्ये दोन टाइप आहेत परत, analog pulse modulation आणि digital pulse modulation. So in analog pulse modulation, the three types are pulse amplitude modulation, pulse width modulation and pulse position modulation. In case of digital pulse modulation, the two types are PCM and delta modulation. Okay, so this is about the basic introduction that yesterday we have seen. आता आपण basic review घेऊया chapterचा and then we will see what is the concept of PAM, PPM and PWM. Okay, so in this chapter we have to see the three types of pulse amplitude or the three types of pulse analog modulation, PAM, PPM आणि PWM. हे आपल्याला डिटेलमध्ये तिन्ही टाईपचे सिग्नल स्टडी करायचे आहेत. Also we have to see the generation methods for these three types of the modulation methods. Okay, how to generate the PAM, PPM, PWM, how to recover the PAM, PPM and PWM signal. These types we have to see. Along with that, the another important point we have to cover, that is sampling theorem and Nyquist rate. Sampling म्हणजे काय, हा concept आपल्याला बघायचा आहे. Why we use sampling, what is the concept of sampling? For that one theorem it is used, that is called as sampling theorem. Nyquist rate, Nyquist time interval, all that points we have to see in this chapter. Okay, so are you clear with the basic concept of pulse modulation? लक्षात आले सगळ्यांच्या? pulse modulation means what? Yes, shall we proceed with the next point? Yes, pulse modulation concept is clear to all? Hello, pulse modulation चा concept समजलाय का तुम्हाला? At least give the answer yes, no. Yes, Shivani? Yes, ma'am. Okay, so our carrier is in the form of pulses. That is the concept of pulse modulation. So we will start with the chapter. So at initial point, as we are discussing, we will discuss it quickly about title of the chapter. Okay, so title of the chapter number 6, it is pulse modulation. So what is the meaning of pulse? Can anybody tell? Pulse signal means what? Pulse modulation असं नाव आहे ह्या चॅप्टरचं. So can you tell what is the meaning of pulse? Pulse means what? Here, if you see, a pulse is a signal which is in the rapid form and having the transient change in the amplitude of the signal from baseline value to the higher value. अशी याची technical definition दिलेली आहे. Okay,
In some simple word, we can say the pulse is nothing but it is a digital signal which is in the form of 1 and 0. ही हायर व्हॅल्यू असते तेव्हा ह्याला 1 म्हणतो आपण आणि जेव्हा हा ग्राउंडला असतो ॲट दॅट टाइम इट इज कॉल्ड ॲज 0. 1 and 0. ही झाली आपली pulse or it is called as the pulse signal which is similar to digital signal. And pulse modulation means what? We are going to do modulation of that pulse because pulse is acting as carrier or modulating signal. Let's have active participation. Again, not responding at all. New chapter we have started yesterday. Pulse is in the form of carrier or modulating signal in pulse modulation. Carrier. Carrier. Okay. So, ह्या पल्सचं आपण Carrier. मॉड्युलेशन करतो. येस, त्या पल्सचं आपण मॉड्युलेशन करतो म्हणून ह्याला म्हणतात पल्स मॉड्युलेशन. आणि which parameter of this pulse is changing? Based on that there are 3 types: pulse amplitude modulation, pulse width modulation and pulse position modulation. Okay, so pulse means a signal in digital form. Simply आपण त्याला डिफाइन करू शकतो अ सिग्नल इन डिजिटल फॉर्म. आणि त्याची जर टेक्निकल डेफिनेशन आपण बघितली आता जी होती ती, तर इट इज अ सिग्नल प्रोसेसिंग is a rapid transient change in the amplitude of the signal from baseline. Baseline value म्हणजे 0 आणि higher value म्हणजे it is 1. Okay, that is the definition of the pulse. Okay, then pulse modulation means what? Here the characteristics of pulse are going to change in proportionate with characteristics of the modulating signal. This is about title of the chapter, pulse modulation. Then the next point comes, what is central idea of the chapter? So if you see these points, so as I told, we are going to see all the types of pulse modulation. Pulse analog modulation आपल्याला डिटेल मध्ये बघायचं आहे आणि pulse digital modulation मधला एकच टाइप आहे, that is called as pulse code modulation. त्याचं बेसिक इंट्रोडक्शन आपल्याला फक्त बघायचं आहे. PCM means what, how it works, that points we are going to see. Okay, so this is about central idea of the chapter. आणि ह्याच्यासोबत एक सॅम्पलिंग थेरम आपल्याला स्टडी करायचा आहे, which is important point in case of this pulse modulation. सॅम्पल करण्यासाठी कुठला क्रायटेरिया असतो? That criteria is explained by using this sampling theorem. So this is about central idea of the chapter. Then next is why we have to study this chapter. What is importance of the chapter? So pulse modulation is one of the basic method used. जसे analog modulation आहे AM, PM आणि FM, तसंच pulse modulation हा सुद्धा एक वेगळ्या टाइपचा मॉड्युलेशन आहे which we have to use for practical application. सिग्नल जर कंटिन्युअस अॅनालॉग फॉर्म मध्ये ट्रान्समिट केला तर त्याच्यामध्ये प्रोड्यूस होणारा नॉइज हा जास्त असतो. मग इन्स्टेड ऑफ ट्रान्समिटिंग कंटिन्युअस अॅनालॉग सिग्नल जर आपण त्याचं सॅम्पलिंग केलं, सॅम्पलिंग मीन्स व्हॉट? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द कंटिन्युअस सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ discrete sample, that is called as the sampling. So the sampled signal, if we are transmitting, that is giving less losses in the transmission. So to reduce the loss and to increase the strength of the signal, we are using the pulse modulation. So this is about title, central idea and importance of the chapter. Objective outcome जर बघितले आपण तर ऑब्जेक्टिव्ह काय असतील ह्या चॅप्टरचे? So I will write here shortly because this is last chapter. I will write the objective. So what are the objectives of this chapter? Can anyone tell? काय स्टडी करायचं आपल्याला या चॅप्टर मध्ये? आता मी सिलेबस दाखवला तुम्हाला. I just now I have shown you the syllabus. So from just 1 minute, give me 1 minute. Screen तुम्हाला दिसत नसेल. There is some power error. Give me 1 minute. Okay, we will discuss. काय असतील objective? What will be the objective of this chapter? काय स्टडी करायचं आपल्याला ह्या चॅप्टर मध्ये?
what we have to study in this chapter. Just give the answers. Am I audible? Hello? Am I audible to all? Yes. Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I will share the screen. You just give me 5 minutes. There was some power error. So till that we will discuss what are the objective and outcome of this chapter. Okay. So objectives of the chapters are to study the concept of pulse modulation. What are the different types of pulse modulation? PAM, PPM आणि PWM हे पल्स एनालॉग मॉड्युलेशन आपल्याला इन डिटेल स्टडी करायचे. देन नेक्स्ट वी हॅव टू सी द कन्सेप्ट ऑफ पल्स कोड मॉड्युलेशन. पल्स कोड मॉड्युलेशन हा पल्स एनालॉग मॉड्युलेशन मध्ये येतो का पल्स डिजिटल मॉड्युलेशन मध्ये येतो? सांगताय का मला? पीसीएम पल्स कोड मॉड्युलेशन हा पल्स एनालॉग मॉड्युलेशन मध्ये येतो का पल्स डिजिटल मॉड्युलेशन मध्ये येतो? Yes, it comes in pulse analog modulation or pulse digital modulation. पल्स एनालॉग मॉड्युलेशनचे कुठले 3 टाइप सांगितले मी काल तुम्हाला? पल्स एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन, पल्स पोझिशन मॉड्युलेशन. Modulation. पल्स एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन, पल्स पोझिशन मॉड्युलेशन and पल्स विड्थ मॉड्युलेशन. हे 3 टाइप झाले पल्स एनालॉग मॉड्युलेशन मधले. पल्स मॉड्युलेशन मध्ये सुद्धा 2 टाइप, एक पल्स एनालॉग मॉड्युलेशन आणि एक पल्स डिजिटल मॉड्युलेशन. मग एनालॉग मॉड्युलेशन आपल्याला इन डिटेल स्टडी करायचं, ज्याच्यामध्ये 3 टाइप आहेत. पल्स एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन ह्याच्यामध्ये पल्स एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेटिंग सिग्नल नुसार चेंज होतं. पल्स विड्थ मॉड्युलेशन मध्ये पल्सची विड्थ मॉड्युलेटिंग सिग्नल नुसार चेंज होते आणि पल्स विड्थ मॉड्युलेशन पल्स पोझिशन मॉड्युलेशन मध्ये पल्सची पोझिशन मॉड्युलेटिंग सिग्नल नुसार चेंज होते. कुठल्याही टाइपचा पल्स मॉड्युलेशन जर आपण कन्सिडर केला तर त्याच्यामध्ये कॅरियर सिग्नल हा पल्सच्या फॉर्म मध्ये असतो आणि मॉड्युलेटिंग सिग्नल हा एनालॉग फॉर्म मध्ये असतो. ओके, दिस बेसिक थिंग्स यू हॅव टू remember. So we have to see that 3 types of pulse modulation methods in detail. Also we have to see PCM concept. ब्लॉक डायग्राम बघायची आपल्याला PCM ची आणि त्याचं बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल बघायचे. ओके, so to objectives of this chapter are to study the basic concept of pulse modulation, to study the 3 types in detail, PAM, PPM and PWM, to study the sampling theorem. These are the objectives of this chapter and outcomes are
After completion of the chapter, the student should be able to explain the concept of pulse modulation, comparison तुम्हाला ह्याच्यावरती विचारलं जाऊ शकतं. To compare PAM, PPM and PWM. Comparison ह्याच्यातलं तुम्हाला explain करता यायला पाहिजे. Okay, so this is about the objective and outcome of this chapter. Okay, so I will just share the screen. Wait for 2 minutes. आता आपण पॅम, पीपीएम आणि पीडब्ल्यूएम याचा बेसिक कन्सेप्ट आणि त्याचे वेव्ह फॉर्म बघूया. जसं आपण एएम, एफएम आणि पीएम. व्हॉट इज द वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ एएम सांगा मला, कारण हा जर सिमिलर रेफरन्स वी हॅव टू टेक हिअर टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ पॅम, पीपीएम अँड पीडब्ल्यूएम. आता आपल्या अॅनालॉग मॉड्युलेशन मध्ये 3 बेसिक टाईप आपण बघितले. एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन, फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन आणि फेज मॉड्युलेशन. एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये काय होतं, बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल काय एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशनचं, कॅरियर आणि मॉड्युलेटिंग सिग्नल दोन्ही कुठल्या फॉर्म मध्ये आहेत. एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये कॅरियर आणि मॉड्युलेटिंग सिग्नल दोन्ही सिग्नल कुठल्या फॉर्म मध्ये, एनालॉग का डिजिटल. In case of amplitude modulation, both the signals are in analog form. आणि कायम मॉड्युलेशन मध्ये काय होतं, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॅरियर आर चेंजिंग इन प्रोपोर्शनेट विथ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉड्युलेटिंग सिग्नल. तसंच पल्स मॉड्युलेशन मध्ये सुद्धा पल्स एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये आपला कॅरियर सिग्नल हा पल्स फॉर्म मध्ये आहे आणि मॉड्युलेटिंग सिग्नल हा एनालॉग फॉर्म मध्ये आहे. मग पल्स एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये काय बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल आहे. Yesterday I had told the basic working principle of PAM. काय होतं पल्स एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये, काय चेंज होतं, पल्सचा कुठला पॅरामीटर चेंज होतो मॉड्युलेटिंग सिग्नल नुसार. कुठला पॅरामीटर चेंज होतो पल्सचा, कॅरियर सिग्नलचा एम्प्लिट्यूड चेंज होतं. जस्ट वेव्ह फॉर्म बघू आपण आता तिन्ही पॉईंटचे. ओके, ही जी शीट आहे ही पण मी सेपरेटली तुमच्या मटेरियल मध्ये ऍड करते बिकॉज द फॉर्म्स आर प्रॉपरली एक्सप्लेन. ओके, सो पल्स मॉड्युलेशन we will see. So first we will see pulse amplitude modulation. Okay, so first type of pulse modulation we are going to see, that is pulse amplitude modulation. So first I will explain the waveform so that you will understand it clearly. Okay, screen is visible. स्क्रीन दिसते सगळ्यांना. नो मॅम. नो, ओके,
I will share it once again. Okay, I will share it from my mobile. Just give me 1 minute. Okay, now it might be visible. Okay, so screen is visible to all. Yes, ma'am. आता आपण PAM, PPM आणि PWM ह्या तिन्हीचं बेसिक वर्क फॉर्म स्टडी करूया. ओके, सो पल्स ट्यूब मॉड्युलेशन. सो you will understand clearly. Okay, modulation. Here the first signal is modulate signal. Waveform or the first signal is modulating signal which is in analog form. Then next is pulses, or that is called as a signal which is acting as a carrier. The modulating signal हा analog form मध्ये आहे आणि carrier हा digital मध्ये आहे. And what is the basic working of pulse amplitude modulation? ह्याच्यामध्ये carrier signal म्हणजे ह्या pulses चा amplitude it changes with respect to the modulating signal. बघा आता यांची वेवफॉर्म आपल्या ओरिजिनल पल्सेस किंवा ओरिजिनल सिग्नल ह्याच्यामध्ये एम्प्लिट्यूड आहे का? कॅरियर सिग्नल मध्ये एम्प्लिट्यूड काय आहे प्रत्येक पल्सचं? इट इज चेंजिंग और इट इज कॉन्स्टंट? कॅरियर सिग्नल मध्ये हा कॅरियर सिग्नल आहे आपला पहिला. ह्याच्यामध्ये ह्या पल्सेस आहेत. पल्सेस आर नथिंग बट दीज आर द डिजिटल सिग्नल. ह्याच्यामध्ये ह्याचा एम्प्लिट्यूड कॉन्स्टंट आहे. प्रत्येक पल्सचं चेंज होत आहे कॅरियर सिग्नल मध्ये. जेव्हा मॉड्युलेशन होत नाही तेव्हा ह्या पल्सेसचं एम्प्लिट्यूड काय असतं? इथं सेम दिसतंय तुम्हाला, होता दिसतंय कॅरियर सिग्नल मध्ये. Yes, Meenakshi, it is constant or it is changing? Am I audible? Hello? Hello? Yes, ma'am, audible. Okay. So, I will explain. पहिला टाइप बघतोय आपण पल्स एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन. पल्स एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन मॉड्युलेटिंग सिग्नल आहे तो अॅनालॉग फॉर्म मध्ये आहे. आणि हा जो कॅरियर सिग्नल आहे, मेसेज सिग्नल म्हणजे काय? इट इज नथिंग बट मॉड्युलेटिंग सिग्नल. आणि हा जो दुसरा आहे कॅरियर सिग्नल दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॅम्पलिंग सिग्नल. कारण टॅम आणि सॅम्पलिंग हे दोन्ही पॉईंट एकमेकांशी रिलेटेड आहेत. सॅम्पलिंग आपण नंतर बघूया. सध्या फक्त एवढं लक्षात ठेवा की पल्स एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन, पल्स पोझिशन मॉड्युलेशन आणि पल्स विथ मॉड्युलेशन ह्या तीन टाईप पैकी पल्स एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन हा पॉईंट आपल्याला परत सॅम्पलिंगच्या रेफरन्सनी स्टडी करायचा आहे. ओके, आपण इथं पहिला पॉईंट बघतोय पल्स एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन. त्याच्यामध्ये हा पहिला सिग्नल आहे मॉड्युलेटिंग सिग्नल जो अॅनालॉग फॉर्म मध्ये आहे. दुसरा सिग्नल आहे कॅरियर जो पल्सच्या फॉर्म मध्ये आहे. आणि पल्स एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल काय आहे की जेव्हा मॉड्युलेशन नसतं तेव्हा ह्या कॅरियरचं एम्प्लिट्यूड म्हणजे ह्या पल्सेसचं एम्प्लिट्यूड प्रत्येक पॉइंटला सेम आहे. सो हियर देअर इज नो एनी चेंज इन द एम्प्लिट्यूड ऑफ द पल्सेस. आणि जेव्हा मॉड्युलेशन होतं तेव्हा ह्या पल्सेसचं एम्प्लिट्यूड इट चेंजेस
सेम ॲज दॅट ऑफ अँप्लिट्यूड ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. बघा आता इथं पल्स अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन त्याला पॅम म्हणतात. ह्या पॅम सिग्नलचं आउटपुट बघा. याच्यामध्ये ह्या पल्सचा अँप्लिट्यूड सपोज इथं सुरुवातीला आपण कन्सिडर करू. सो हिअर सपोज दिस इज 2 व्होल्ट आणि हे आहे 5 व्होल्ट. मग सुरुवातीला काय आहे की हे 5 व्होल्ट अँप्लिट्यूड आहे, हे 2 व्होल्ट आहे पल्सेसचं प्रत्येक ठिकाणी सेम. आणि पल्स अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन केल्यानंतर ह्या पल्सेसचं अँप्लिट्यूड प्रत्येक वेळेस कुठल्या सिग्नलचे अँप्लिट्यूड एवढं सेम असणार आहे? येस सायली, व्हॉट विल बी द अँप्लिट्यूड ऑफ दिस पल्सेस आफ्टर मॉड्युलेशन? काय होईल मॉड्युलेशन नंतर ह्या पल्सेसच्या अँप्लिट्यूड वरती काय इफेक्ट होईल? कशाच्या अकॉर्डिंगली चेंज होईल त्या पल्सेसचा अँप्लिट्यूड? आर यू देअर सायली? Yes, ma'am. कसं चेंज होईल हे अँप्लिट्यूड? Carrier. This amplitude. Yes, give the answer. Let it be wrong. कशाच्या अकॉर्डिंगली चेंज होईल ह्या पल्सेसचा अँप्लिट्यूड? Carrier. हे बघा आपण AM चा कन्सेप्ट स्टडी केलाय सगळ्यांनी. AM, FM, PM कुठलंही मॉड्युलेशन असलं तर मॉड्युलेशन मध्ये कॅरियरच्या कॅरेक्टरिस्टिक चेंज होतात इन प्रोपोर्शनेट विथ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. इथं आपला मॉड्युलेटिंग सिग्नल आहे अॅनालॉग आणि कॅरियर आहे डिजिटल सिग्नल किंवा पल्स आहे. मग आफ्टर मॉड्युलेशन characteristics of this process will change in proportionate with characteristics of modulating signal. मग आपण पल्स अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन आपण बघतोय. त्यामुळे पल्स अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये ह्या पल्सेस मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या मध्ये चेंज होतात. पल्स अँप्लिट्यूड सिग्नल विच इज कॉल्ड एज इथं जर मॉड्युलेटिंग सिग्नल पल्सेस ह्याला आपण म्हणतो 1 0 0 1 0. 1 बीट इज रिप्रेझेंटिंग हायर व्हॅल्यू म्हणजे ह्याची व्हॅल्यू असेल समजा 2 आणि 0 इज रिप्रेझेंटिंग 0 व्होल्ट. मग आता जेव्हा मॉड्युलेशन नसतं तेव्हा 1 इज रिप्रेझेंटिंग 2 व्होल्ट अँड 0 इज रिप्रेझेंटिंग 0 व्होल्ट. मग इथं ह्या दोन्ही सिग्नलचं थोडक्यात काय म्हणू शकतो आपण मल्टिप्लिकेशन होतं मॉड्युलेशन मध्ये. सपोज दिस इज एक्स अँड दिस इज वाय. सो आफ्टर मॉड्युलेशन यू गेट एक्स इंटू वाय ॲट द आउटपुट. मग आता इथं बघा ह्याचं जेवढं अँप्लिट्यूड आहे तेवढंच अँप्लिट्यूड तुम्हाला इथं मिळणार. इथे ह्याचं अँप्लिट्यूड 0 आहे. सो बोथ दिस मल्टिप्लाइड यू विल गेट हिअर ॲज अ 0. हिअर इट इज 1. ह्याची जेवढी व्हॅल्यू असेल त्या व्हॅल्यूने ह्याला मल्टिप्लाय करून एवढं व्होल्टेज आपल्याला इथं मिळतं. इथं आहे 0. सो हिअर यू आर गेटिंग 0. पल्स जिथं पल्सचं पॉझिटिव्ह आहे तिथं त्याचं अँप्लिट्यूड मॉड्युलेटिंग सिग्नल एवढं राहतं आणि जिथं पल्सचं 0 आहे तिथं त्याचं अँप्लिट्यूड 0च राहतं. दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ पल्स अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन. वेव्हफॉर्म समजतं सगळ्या. बघा जर पल्स आहे मॉड्युलेटिंग सिग्नल तर आपल्या साइन वेव्हच्या फॉर्ममध्ये आहे. दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव्ह. पल्सेस आर इन द फॉर्म ऑफ 1 and 0. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. इथं काहीतरी व्होल्टेज आहे. इथं व्होल्टेज किती आहे या निगेटिव्हला? व्हॉट इज द व्होल्टेज ॲट दिस निगेटिव्ह व्हॅल्यू? या पोर्शन मध्ये किती आहे पल्सचं व्होल्टेज सांगा मला. पल्समध्ये 2च व्हॅल्यू असतात पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. जिथे जी हायर व्हॅल्यू आहे दॅट इज गिविंग सम व्होल्टेज अँड दिस लोअर व्हॅल्यू इट इज गिविंग द व्होल्टेज ॲज 0. इथं बघा इथं ह्याचं व्होल्टेज 2 व्होल्ट असेल समजा फॉर एक्झाम्पल. इथं असणार आहे 0. इथं 2 व्होल्ट इथं 0 2 व्होल्ट 0. हे आहे आपला कॅरियर सिग्नल जो पल्सच्या फॉर्ममध्ये आहे. जेव्हा मॉड्युलेशन होतं तेव्हा काय मिळतं रिझल्टंट वेव्हफॉर्म. ह्या पल्सचं अँप्लिट्यूड जिथं 0 आहे तिथं 0च राहणार आहे. जिथं 0 आहे तिथं 0च राहतं आणि जिथं ह्याचं काहीतरी पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आहे तिथं ती व्हॅल्यू कुठल्या व्होल्टेज एवढी चेंज होते मॉड्युलेशन नंतर. दॅट व्हॅल्यू इज चेंजिंग सेम ॲज दॅट ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. म्हणजे इथं जर मॉड्युलेटिंग सिग्नल 1 असेल
तर ह्या दोन्हीचं इथं ओव्हरलॅपिंग होऊन तुम्हाला इथं ह्याचं व्होल्टेज मिळतं 1. इथं झिरोच आहे, इथं झिरोच मिळणार. इथं बघा, इथं ही पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आहे, ह्याच्याशी रिलेटेड मॉड्युलेटिंग सिग्नलची जी व्हॅल्यू आहे, सपोज इथं 3 व्होल्ट असेल तर आपल्याला इथं 3 मिळाले पॅनचं आउटपुट. इथं 0 असेल तर 0. हिअर इफ इट इज 5, बघा आता इथं ह्या पॉईंटशी रिलेटेड मॉड्युलेटिंग सिग्नल मधलं जे व्होल्टेज आहे इथं किती आहे, सपोज 5 असेल तर इथं आपल्याला काय मिळणार, हिअर ऑल्सो यू विल गेट सेम व्होल्टेज फॉर पॅन सिग्नल. इथं 0 आहे तर 0च मिळणार. इथं पॉझिटिव्ह आहे, याचं जेवढं व्होल्टेज आहे सेम व्होल्टेज यू विल गेट हिअर फॉर दिस पॅन. हे झालं मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं पॉझिटिव्ह हाफ सायकल. आता जेव्हा मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं निगेटिव्ह हाफ सायकल असेल तेव्हा पल्स अँप्लिट्यूड आपल्याला पॉझिटिव्ह मिळेल का निगेटिव्ह मिळेल. इथं पॅनमध्ये मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं जे व्होल्टेज असतं सेम व्होल्टेज आपल्या पल्सचं आपल्याला आउटपुटला मिळतं. आता इथं बघा, इट इज क्वाइट ऑब्वियस, हाफ सायकल दिस amplitude will be positive. or negative half cycle of this modulating signal. आता पॉझिटिव्हला इथं सपोज +1 आहे म्हणून आपल्याला इथं +1 मिळाले. निगेटिव्हला इथं बघा, निगेटिव्ह हाफ सायकलला ह्या व्होल्टेजेसच्या व्हॅल्यूज काय असतील, निगेटिव्ह असतील. इथं सपोज -1 आहे, हिअर यू विल गेट -1. CBV फॉर निगेटिव्ह हाफ सायकल. इथं आपलं निगेटिव्ह हाफ सायकल चालू होतं. इथं पल्सचं पॉझिटिव्ह हाफ सायकल आहे. सो 1 व्हॅल्यू आहे पल्स. इथं थोडं मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं व्होल्टेज असेल, सेम व्होल्टेज आपल्याला इथं मिळणार. तर हिअर यू आर गेटिंग -1. आता इथं पल्सची व्हॅल्यू 0 आहे, म्हणजे पॅनमध्ये सुद्धा आउटपुटचं व्होल्टेज काय असणार आहे आपल्याला, गिव्ह द आन्सर प्लीज. पल्सची व्हॅल्यू जेव्हा 0 असते तेव्हा पॅन सिग्नलचं आउटपुट किती मिळतं, what will be the value of output voltage of PAM when pulse amplitude is 0? पल्स अँप्लिट्यूड ह्या पॉइंटला 0 आहे बघा. हा पॉइंट कन्सिडर करा. स्क्रीन दिसते सगळ्यांना, स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल. Okay, I will not ask the questions. You just give the answer whether the screen is visible or not. Because you are feeling if I say yes, madam will ask question to me. Screen दिसते का? Okay. So here when the pulse is 0, इथं किती का व्होल्टेज असते ना, पॅमचं व्होल्टेज काय असणार आहे आउटपुटला, 0च असणार. ह्या पॉइंट नंतर पुढचा हा पॉइंट आला, इथं पल्सची पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आहे, that value will be multiplied by this. So positive multiplied by negative, obviously it will be negative. So here we are getting -2. So here you will get -2. If it is 0, here you will get 0. आता इथं सपोज ह्याचं -5 व्होल्ट असेल आणि इथं ह्याची पॉझिटिव्ह हाफ सायकल असेल पल्सचं, म्हणजे 1 ही व्हॅल्यू असेल पल्सची. So obviously this -5 will be multiplied with this value and you will get here the voltage of PAN as -5. Next here it is 0, so here you will get 0. Positive value will be multiplied by this negative voltage, so here you will get it as a -3. इथं समजा जे -3 व्होल्टेज असेल ते आपल्याला इथं मिळेल. ओके, सपोज हिअर इट इज 0, अगेन यू विल गेट हिअर ॲज अ 0. म्हणजे थोडक्यात तुम्ही काय म्हणू शकता, पॅनचा सिग्नल कसा मिळतो आपल्याला, सेम मॉड्युलेटिंग सिग्नल नुसारच आधी एक डॉटेड सिग्नल इथं काढून घ्यायचा आणि त्याच्यामध्ये इथं जेवढे पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज आहेत किंवा जिथं कुठं पल्सची 1 व्हॅल्यू आहे तिथं मॉड्युलेटिंग सिग्नल एवढंच व्होल्टेज मिळतं. जिथं पल्सची 0 व्हॅल्यू आहे तिथं पॅनचं आउटपुट आपल्याला 0 मिळतं. Okay, that is the concept of pulse amplitude modulation. Okay, so in next lecture I will explain you these waveforms by drawing on the page. Okay, for your better understanding. At least you try to understand the concept today. Okay, once again I will summarize. Modulating signal हा analog form मध्ये आहे, carrier signal हा pulses च्या form मध्ये आहे. आणि carrier signal pulse मध्ये काय असतं,
1 and 0 म्हणजे डिजिट आहे ते. 1 means it is having some voltage, 0 means it is 0. 1 means it is having some voltage and 0 means it is having 0. So what is the basic working principle of pulse amplitude modulation? प्रत्येक वेळेस ह्या दोन्ही सिग्नलचं मल्टिप्लिकेशन होतं. मल्टिप्लिकेशन होतं म्हणजे कशा फॉर्म मध्ये मिळेल बघा आपल्याला आउटपुट. इथं जेव्हा पल्स अँप्लिट्यूड 0 आहे तेव्हा पॅम मध्ये आपल्याला 0च मिळणार कंपल्सरी. ज्या पोर्शन मध्ये पल्स अँप्लिट्यूड 0 आहे त्या पोर्शन साठी आपल्याला पॅमची व्हॅल्यू 0च मिळते आणि जिथं ह्या पल्सची काहीतरी व्होल्टेज व्हॅल्यू आहे त्या पोर्शन मध्ये आपल्याला पॅमचा व्होल्टेज हे कुठल्या सिग्नल नुसार मिळतं. वी आर गेटिंग द व्होल्टेज सेम ॲज दॅट ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. Okay, that is the basic working principle of pulse amplitude modulation. So this is the basic type used. This is the basic type used in the pulse analog modulation. Okay, so PAM concept आपण बघितलाय. So I will just write down that things, particular things. Pulse amplitude modulation. Okay. Display. आता पल्स विड्थ मॉड्युलेशन मध्ये नेक्स्ट जो आपण बघणार आहे तो आहे पल्स पोझिशन मॉड्युलेशन. फर्स्ट वी विल सी पल्स पोझिशन मॉड्युलेशन and after that we will see the pulse width modulation. Okay, this is the PAM waveform. So what we have seen related to pulse amplitude modulation, I will write here to summarize the point. बघा आता आपण इथं आज काय बघितलंय पल्स एनालॉग मॉड्युलेशन. पल्स एनालॉग मॉड्युलेशन मध्ये 3 टाइप आहेत बेसिकली. फर्स्ट टाइप इज पल्स एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन. पल्स एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन ह्याच्यामध्ये पल्सचं एम्प्लिट्यूड चेंज होतं विथ रिस्पेक्ट टू मॉड्युलेटिंग सिग्नल. हा झाला पॅम. दुसरा टाइप आहे PPM, which is nothing but pulse position modulation. Okay, so I will write here PAM stands for the pulse amplitude modulation. PAM stands for the pulse amplitude modulation. PPM stands for the pulse position modulation. And what is the long form of PWM? Can anyone tell? PWM stands for what? Pulse What is width the modulation. form of? PWM stands for pulse width modulation. मग आता जसं आपण AM, FM, PM मध्ये त्याच्या नावावरून लक्षात ठेवत होतो की कुठला पॅरामीटर चेंज होतो कॅरियरचा. एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये दिस थिंग्स यू कॅन कन्सिडर in comparison with AM, FM and PM. AM म्हणलं की आपल्याला काय लक्षात येतं amplitude of the carrier changes with respect to modulating signal. FM म्हणलं की amplitude of carrier changes, frequency of carrier changes and phase modulation means phase of carrier changes. तसंच इथं बघा pulse amplitude modulation आपण म्हणतो तेव्हा pulse amplitude change होतं with respect to modulating signal. pulse position modulation मध्ये पल्सची पोझिशन चेंज होते and pulse width modulation means width of the pulse it is changing. ह्याच्यातला आपण आता पहिला टाइप आता स्टडी केलाय which is called as PAM or that is called as pulse amplitude modulation. pulse amplitude modulation मध्ये कॅरियर आपला मॉड्युलेटिंग सिग्नल कुठल्या फॉर्म मध्ये होता? Can you tell the answer please? Let it be wrong. PAM चा आता आपण वेव फॉर्म बघितले त्यातला मॉड्युलेटिंग सिग्नल कुठल्या फॉर्म मध्ये होता? Modulating signal was in analog form. Okay. Then next is carrier. Carrier was in the form of pulses.
मग याच्यामध्ये काय झालं, द बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल इज amplitude of pulses changes with respect to or in proportionate with modulating signal. ओके, हे पण पेज मी तुम्हाला क्लास नोट्स मध्ये शेअर करते. So basic working principle of PAM is amplitude of pulses changes with respect to modulating signal. मग पल्स मध्ये दोन व्हॅल्यूज असतात. आपला जो पल्सचा सिग्नल असतो, दॅट पल्स सिग्नल कन्सिस्ट ऑफ टू व्हॅल्यूज. कुठल्याही जर पल्स आपण बघितल्या तर त्याच्यामध्ये दोन व्हॅल्यूज असतात मेनली. वन इज कॉल्ड एज हाय or that is noted by the digit as 1. हाय म्हणजे डिजिट ॲज 1, जी कुठली तरी व्होल्टेजची व्हॅल्यू असते. मग त्या पल्सची व्हॅल्यू, पल्स व्होल्टेजची व्हॅल्यू 2 व्होल्ट असू शकते किंवा 3 व्होल्ट असू शकते किंवा 5 व्होल्ट असू शकते. पण एकच व्हॅल्यू त्या पल्सची काय असते, प्रत्येक ठिकाणी व्होल्टेजची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट असते. त्याला आपण म्हणतो हाय व्हॅल्यू और दॅट इज कॉल्ड एज डिजिट ॲज 1. आणि दुसरी कुठली व्हॅल्यू असते पल्सची, व्हॉट इज द सेकंड व्हॅल्यू? 0. First is high and second value it is 0. Okay, I will write here. Second value of that pulse it is 0. Okay, मग तिथं काय असतं, त्याला आपण काय म्हणू शकतो, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड डिजिट किंवा त्याला बीट म्हणतो आपण. डिजिट इज 0 and voltage is also 0 volt. ओके, ह्या दोन व्हॅल्यूज असतात पल्सच्या. मग पल्स अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये आपल्याला पॅमचं आउटपुट कसं मिळतं बघा. पॅमचा जो सिग्नल आहे त्या सिग्नलचं आउटपुट व्होल्टेज कसं मिळतं आपल्याला. व्हॉट इज द नेचर ऑफ आउटपुट व्हेन पल्स इज 0? व्हॉट इज द आउटपुट ऑफ पॅम? पल्स जेव्हा 0 असते किंवा पल्सचा जेव्हा 0 डिजिट असतो तेव्हा पॅमचं आउटपुट काय असतं, व काहीतरी व्होल्टेज असतं का 0 असतं? वेन पल्स इज 0, हा पोर्शन बघा तुम्ही याच्यातला, ह्या वेव्ह फॉर्म मधला बघा. इथे जेव्हा पल्सची व्हॅल्यू बघा प्रत्येक ठिकाणी, हे झालं एक डिजिट, हे झालं 0, 1 0 1 0 1 0. जेव्हा पल्स 0 आहे तेव्हा पॅमचं आउटपुट काय मिळतं आपल्याला, 0 मिळतं. आणि जेव्हा पल्स 1 डिजिट आहे तेव्हा आपल्याला पॅमचं आउटपुट हे कुठल्या व्होल्टेज एवढं मिळतं. जेव्हा 1 ही पल्स असते तेव्हा we get the voltage of PAM signal same as respective value of modulating signals voltage. जेव्हा पल्स 0 असते तेव्हा कंपल्सरी आउटपुट आपल्याला 0च मिळतं. तिथं काय तुम्हाला कॅल्क्युलेशनची गरज नाही. आणि जेव्हा पल्स हाय असते तेव्हा त्या पल्सशी रिलेटेड ह्या मॉड्युलेटिंग सिग्नल मधलं जे व्होल्टेज आहे ते व्होल्टेज आपल्याला इथं आउटपुटला मिळतं. तुम्ही प्रत्येक पॉझिटिव्ह पॉईंटला बघा पल्सच्या किंवा प्रत्येक पल्सच्या 1 ह्या व्हॅल्यूला बघा. हा 1 आहे, इथं मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं जेवढं व्होल्टेज असतं तेवढंच आपल्याला इथं आउटपुटला मिळणार. थोडक्यात पॅमचा सिग्नल कसा ड्रॉ करायचा, आधी मॉड्युलेटिंग सिग्नल काढायचा, कॅरियर सिग्नल काढायचा. मग इथं मॉड्युलेटिंग सिग्नल आधी डॉटेड काढून घ्यायचा पेन्सिलने, कारण ह्याची जी बॉर्डर आहे व्होल्टेजची ती सेम मॉड्युलेटिंग सिग्नल एवढीच असणार आहे. आणि परत जिथं हे 0 आहे तिथं 0च येणार. इथं व्होल्टेज कशाला येईल, फक्त त्या पल्सची जिथं 1 व्हॅल्यू आहे तेवढ्याच पोर्शनला ह्याचं व्होल्टेज येणार. अँड दॅट व्होल्टेज यू हॅव टू टेक सेम ॲज मॉड्युलेटिंग सिग्नल. त्यामुळे मी तुम्हाला म्हणलं इन नेक्स्ट लेक्चर I will explain you how to draw these waveforms on the page so that you will understand it better. Okay, so this is the pulse amplitude modulation. इथं लिहिते मी आता. When pulse is 0, PAM output voltage is also 0 volt. तिथं कुठली व्हॅल्यू येतच नाही. जेव्हा पल्स 0 असतं तेव्हा पॅमचं आउटपुट पण 0 असतं. आणि जेव्हा पॅमची when pulse is high, तेव्हा पल्स
काहीतरी अँप्लिट्यूड असतं म्हणजे त्याला आपण कुठलं बीट म्हणतो, बीट 1 or digit 1. At that time PAM output voltage is, कशा एवढं असतं आउटपुट व्होल्टेज सांगा मला आता. PAM output voltage is same as which voltage? Same as modulating signals voltage. It is same as modulating signals voltage. Okay, that is the concept of pulse amplitude modulation. Okay, so this is the basic working principle of pulse amplitude modulation. This is the waveform that we have seen. This is the simple type of pulse modulation and basic type of pulse modulation. Okay, so I will just read. It is the simplest form of pulse modulation. In this type of modulation, each sample is made proportional to the amplitude of the signal at the instant of sampling. So we can say the PAM signal follows the amplitude of the original signal as the signal traces out the path of whole wave. आणि इथं ह्या पल्स अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशनशी रिलेटेड सॅम्पलिंग हा पॉइंट आहे. जेव्हा आपण सॅम्पलिंगचं पॉइंट बघणार आहे, सो फॉर सॅम्पलिंग वी हॅव टू कन्सिडर हे जे 3 टाईप आहेत, पॅम, टीपीएम आणि पीडब्ल्यूएम. त्याच्यापैकी पॅम हा सिग्नलच सॅम्पलिंग ह्या कन्सेप्टशी रिलेटेड आहे. ओके, थोडक्यात तुम्हाला जेव्हा सॅम्पलिंगचा पॉइंट स्टडी करायचा आहे तेव्हा परत ही पॅमचीच वेवफॉर्म तिथं पिक्चर मध्ये येते. ओके, सो फॉर सॅम्पलिंग concept we have to use the concept of pulse amplitude modulation. त्यामुळे इथे दिलेले आहे ते पॉइंट. Here the signal which is sampled at Nyquist rate can be reconstructed by passing. ते आपण नंतर बघूया. तो जो Nyquist rate किंवा सॅम्पलिंग थेरमचा पॉइंट आहे. पहिल्यांदा मी तुम्हाला पॅम, पीपीएम आणि पीडब्ल्यूएम चा कन्सेप्ट एक्सप्लेन करून सांगणार आहे. इन दॅट सिक्वेन्स वी आर गोइंग टू सी. ओके, सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ PAM, pulse amplitude modulation. Then from this diagram it is clear that the pulse amplitude modulated signal is following the amplitude of message signal. Message signal is nothing but modulating signal. Then what are the advantages of PAM? आता हे advantages, disadvantages तुम्हाला comparison साठी useful होतात. So what are the advantages of PAM? Both modulation and demodulation are simple. हा बेसिक टाइप आहे पल्स एनालॉग मॉड्युलेशन मधला. त्यामुळे ह्याचं मॉड्युलेशन आणि डिमॉड्युलेशन दॅट प्रोसेस इज सिंपल. देन इझी कन्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रान्समीटर अँड रिसिव्हर सर्किट. ह्याचा ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हर डिझाईन करणं दॅट इज इझी. दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस. देन डिसॲडव्हान्टेजेस, लार्ज बँडविड्थ इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रान्समिशन. ट्रान्समिट करण्यासाठी सिस्टीमची बँडविड्थ जास्त लागते. More noise is produced. Noise produced in the system is more. Then here the amplitude is varying, therefore the power required will be more. So these are the disadvantages of pulse amplitude modulation. Then here the next point is applications. PAM mainly used in the Ethernet connection. Internet and Ethernet ह्याच्यामधला काय डिफरन्स आहे? Have you heard this word Ethernet? Can anybody tell? Okay, today you search the difference between internet and Ethernet, or if you are able to tell now, you can tell. Ethernet हा शब्द ऐकलाय तुम्ही? इंटरनेट सगळ्यांना माहिती आहे. व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ इथरनेट? Okay, you just search this point. What is the difference in Ethernet and internet, and where we are using the Ethernet? So these are the applications mainly used in the Ethernet communication. Many microcontrollers use this technique in order to generate the control signals. Microcontroller मध्ये PAM चा concept वापरला जातो. It is used in the photobiology, that is one of the specific application, and it acts as electronic driver for LED circuit. LED circuit मध्ये त्या सर्किट एलईडी ला ड्राईव्ह करण्यासाठी जे ड्रायव्हर सर्किट यूज केलं जातं त्याच्यामध्ये पॅमचा कन्सेप्ट बऱ्याचदा आपण यूज करतो. ओके, दॅट इज द बेसिक कन्सेप्ट or basic things related to PAM. So in exam the question may be asked
explain or write a short note on pulse amplitude modulation. So you have to write the basic working principle, जे इथं दिलेलं आहे ते. Then you have to draw this waveform and you have to write advantages, disadvantages and application of pulse amplitude modulation. आता याच्यानंतर पुढचे दोन टाइप आहेत, pulse width modulation आणि pulse position modulation, किंवा हे जे दोन सिग्नल आहेत कंबाइनली, ओके, ह्या दोन्ही पॉइंटला मिळून, so both this B and C, by combining that 2 points, it is also called as B and C is also called as pulse time modulation. Pulse time modulation म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण, PPM आणि PWM हे कुठल्या टाइपच्या अंडर येतात, पल्स टाइम मॉड्युलेशन. ह्या दोन्हीला मिळून ब्रॉडली पल्स टाइम मॉड्युलेशन ही टर्म सुद्धा यूज केली जाते. त्यामुळे जर एक्झाम मध्ये पल्स टाइम मॉड्युलेशन विचारलं तर यू हॅव टू राईट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस PPM and PWM. Okay, so tomorrow we will see the concept of PPM and PWM. Today I will send you some videos on your WhatsApp group to understand the concept of PAM, PPM and PWM. And tomorrow I will explain this waveforms. Also I will show you how to draw the waveforms on the page so that you will understand it more. Okay, so we will stop here. You just type your numbers in the chat box and leave the meeting.